전세를 바꿀 단 한 번의 기회. 적의 후방에 상륙해서 적의 병참선을 끊는 겁니다. He looks at Incheon in particular. 성공 확률 5,000대 1. 인천에서 펼쳐진 기적의 임무 완수. 불리한 여건들을 극복하고 작전을 성공함으로써 위기에 처한 대한민국이 구해낼 수 있었던 것이죠. 전쟁의 폐허를 딛고 초고속 성장을 이룬 대한민국. 헌신으로 얻은 자유 위에서 국제 평화 도시로 거듭나는 인천. 냉전의 상징이 평화의 상징으로 날아오르고 우리 제주도 친구들이 3, 4기생이 한 2,000명 될 거예요. 그렇게 입대해가지고 인천 상륙했어. 참전용사의 희생과 헌신은 자유와 번영을 약속하는 숭고한 유산으로 이어집니다. 그날의 헌신을 기억하며 화합과 평화를 기원합니다. 인천 상륙작전이 오늘날 우리에게 전하고자 하는 메시지를 확인해 봅니다. (9월 15일) 오후 인천 내항. 1950년 9월 15일 국군과 유엔군은 이곳 인천에서 세계 전쟁사의 길이 남을 위대한 승리를 이루었습니다. 15년 전 올해로 75주년을 맞은 인천 상륙작전 기념식입니다. 곧이어 선보인 상륙작전 재현 행사. 상륙 목표 지역의 정보를 수집하고 수중 장애물을 제거합니다. 해안으로 출격하는 상륙 기동 헬기와 상륙 돌격 장갑차. 상륙에 성공한 해군 해병대. 목표 지점에서 태극기를 개양하며 모든 임무를 완수합니다. 기념식엔 고령의 손님들도 함께했습니다. 국군 참전용사와 유엔군 참전용사들이 자리를 빛냈는데요. 미국에서 온 참전용사 루디 미킨스 씨. 그는 90대 중반의 나이에도 불구하고 인천 상륙작전을 기념하기 위해서 먼 길을 마다하지 않고 인천으로 왔습니다. This was only 6, 8, 10 years ago, but his father fought with us in the Chosen. Wow. He was in 5th Marines. I was attached to 7th. Back on the joint 75년 전 그는 어떤 사연으로 한국 전쟁에 참전하게 된 것일까요? 미국 버지니아로 향하는 길. 제작진은 루디 미키스 씨의 초청을 받아 그의 사무실을 방문했습니다. 60여 년간 부동산 중개업에 종사해온 루디 미킨스 씨. 청년 시절 미 해병대에서 복무했던 그는 입대 직후 한국으로 이동하게 됩니다. At the time the Korean War broke out, which was on a Sunday, June the 25th, I was on my way back to, I'd been on a weekend pass. You heard? I said, heard what? He says, Korea's been invaded. I said, where's Korea? 부대 복귀 후 긴급 소집령에 따라 장비를 갖춰 미 서부 해안으로 이동 후 포병 훈련을 받고 인천으로 향합니다. 14, 15 days aboard a troop ship. Yeah. Do you recall exactly where you first arrived during the Incheon landing operation? It was at Wamido. Yeah, we unloaded. Because we had the large guns that had to be taken off. It wasn't something that we could carry over the seawall. So Wamido. 그는 전쟁터에서 우연히 만난 한 소년이 선물한 태극기를 75년 동안 간직하고 있는데요. And I said, I would like to have a Korean flag. He says,
get you one. So in about 3 or 4 hours, he was back and had that flag. And it was something that had been handmade on a rice sack. And so I had that on my body when I was wounded. I was able to keep my hands on it, and you can see the blue was ink. It got wet from being in my body, sweating and whatnot. Degrees below zero. 1950년 9월 인천 상륙작전에 참전하고 그해 겨울엔 개마고원 일대로 올라가 장진호 전투까지 치렀습니다. When I had seen it in 50, I mean, Seoul was dilapidated. There was nothing standing to speak of, few buildings. Now it's 30 more years to 75. 38선상의 6월 25일 새벽, 정확히 1950년 6월 25일 새벽 북한군이 북위 38도선 이남을 침공하면서 한국 전쟁이 발발합니다. The Korean people, of course, are again vying for their independence. And there were competing factions, of course, and competing ideas of what the Korean identity should be and how the Korean nation should be governed. The peninsula was divided at the 38th parallel between the Soviet Union and the American sectors. 1948년도 12월 25일에 북한에 주둔하고 있었던 소련군이 완전 철수하게 됩니다. 철수를 하면서 소련군은 북한군의 군사력 증강에 막대한 영향을 미치는 반면에 미군은 남한군의 어떤 체계적인 훈련이라든지 탱크나 항공기와 같은 공격용 무기를 이제 지원하지는 않았어요. 북한이 가장 우려했던 미군이 한반도의 병력을 증원시키는 것을 사전에 차단해서 전쟁을 조기 종결하기 위한 그런 계획을 세웠었죠. 그래서 이러한 계획 하에서 6.25 전쟁의 남침이 이제 기습적으로 이루어졌고요. 유엔 안전보장이사회는 즉각 결의안을 채택하고 미국의 트루먼 대통령은 한국전쟁 참전을 결정합니다. 이후 유엔군 사령부가 창설되고 더글라스 맥아더 장군이 사령관에 임명됩니다. General of the Army Douglas MacArthur, at the time of the Korean War, was serving in Japan as the Supreme Commander, Allied Powers Japan. He was far and away the most experienced commander that the United States had. President Truman felt compelled to rely upon him and that experience. 3일 만에 함락된 서울. 다음 날인 6월 29일. 맥아더 장군은 한강 방어선을 시찰하며 전쟁의 실상을 직접 확인합니다. 맥아더 장군은 전선을 돌아보면서 반격을 위한 카드로 상륙작전을 구상했는데요. 상륙작전은 육해공군의 병력과 장비를 해상을 통해 육지로 투입하는 전술입니다. 그가 작전지로 주목한 장소는 바로 인천. 당시 북한군은 38선 이북으로부터 남진하면서 이 병참선이 굉장히 길어지게 되는 겁니다. 낙동강까지 병참을 갖다 끌고 내려와야 되는데 당시 미 공군의 공중 폭격으로 낮에는 그게 이루어질 수 없는 거죠. 인천이야말로 해로를 통해서 상륙을 해서 서울로 접근할 수 있는 가장 빠른 길이기 때문에 서울 지역을 갖다 탈환한다는 것은 북한의 병참선을 갖다 끊는 것입니다. 전쟁 발발 약 한 달 후엔 낙동강 일대에 최후의 방어선이 구축되면서 전투는 더욱 치열해집니다. 국군과 유엔군이 공세를 저지하는 가운데 맥아더 장군은 인천 상륙작전으로 역전의 기회를 마련하고자 합니다. 하지만 군 지휘부의 반대에 직면하게 되는데요. They were worried about the tidal fluctuations in Incheon. They felt that that was a very perilous place to make an amphibious landing because Incheon was ranked second in the world in terms of the level of tidal fluctuation, 31.5 feet between high and low tide. This presents a tremendous risk to an amphibious landing force because at low tide, their landing ships will be stuck on the sandbars and they'll be sitting ducks for enemy artillery that can just fire on the immobilized ships. 이외에도 260여 척의 함정이 이동하기에는 좁은 기어 수로와 저반 시설, 그리고 병력이 빠르게 돌격하기 어려운 높은 방벽까지. 그야말로
인천은 상륙작전을 감행하기엔 불가능한 조건만을 갖춘 지형이었습니다. 그럼에도 불구하고 메가더 장군은 최상의 기습 조건을 갖춘 작전지가 바로 인천이라 믿었는데요. 귀하들이 말하는 그런 단점 때문에 북한군은 인천으로 오지 아니라 생각하고 있고, 따라서 나는 반드시 인천을 기동해야 되겠다, 가야 되겠다. 메가더 장군은 그린비치, 레드비치, 블루비치로 상륙 지점을 구분해 진격 명령을 내립니다. 당시 방파제로 인천 본토와 연결된 섬인 월미도의 그린비치, 인천 시내 진입을 위한 핵심 거점인 레드비치, 그리고 서울로 향하는 길이 펼쳐진 블루비치. 9월 15일 오전 6시 33분 메가더 장군의 지휘에 따라 인천 상륙 작전이 개시되고 연합군은 첫 번째 작전 지점인 그린비치, 월미도 상륙에 성공합니다. 그린비치인 월미도를 찾았습니다. 75년 전 인천 상륙 작전의 첫 번째 상륙 지점. 이젠 즐길 거리가 가득한 관광 명소로 변화했는데요. 인천에서 활동하는 군사안보 전문가와 함께 역사적인 현장을 돌아보았습니다. 보이는 건물이 제분의 건물이 보일 것입니다. 바로 이 지역이 그 6.25 전쟁 당시에는 바로 레드비치로 이렇게 명명이 된 상륙 지점입니다. 레드비치는 적의 방어가 다소 저항이 작았던 그런 지점으로서 당시 상륙 작전을 시도했던 미 해병 1사단 5연대 주력이 바로 이 지점을 통해서 그 인천 시내로 저항 없이 성공적으로 상륙을 했습니다. 레드비치 근방을 살펴보고 곧이어 월미공원으로 이동해 그린비치를 확인했습니다. 이곳이 바로 그 인천 상륙 작전의 최초 공격 개시 지점이다. 바로 그린비치의 그 이제 기념비를 이렇게 보여주는 것입니다. 하루에 2차례가 밀물인데 당시 06시 33분에 만조가 됐고요. 그 시간을 이용해서 정확하게 인천 상륙작전이 개시가 돼서 월미산에 있는 북한군 1개 대대를 경멸하는 데 걸린 시간은 1시간 반 걸렸다. 16일 새벽 월미도 점령 후 인천 시내 진격의 교두보를 확보한 연합군. 다음 날 인천 지역을 점령하고 작전 개시 13일 후엔 서울을 되찾게 됩니다. 28일에는 서울 수복을 김포 비행장, 영등포는 영등포 비행장, 또 수원 비행장, 이 비행장이 확보됨으로 해서 북한군의 병참선은 완전히 차단되는 결과가 나오는 것이죠. 9월 22일경이 되면은 인천 상륙작전이 성공했다라는 것들이 북한군 전 장병에게 이렇게 전파가 되어버립니다. 결국 낙동강 전선에 있었던 미 8군은 인천 상륙작전에 성공함으로 해서 북한군에 있던 지휘 통정이 약화되고 결과적으로는 총퇴각 명령을 하게 되는 결과를 초래해서 미 8군은 굉장히 최후의 전투로 공격을 할 수 있게 되었다. 반격을 할 수 있게 되었다. 부적절한 지형적인 악조건을 한 장군의 결심으로 8개국이 함께 했다는 거. 바로 인천 상륙작전은 또 다른 관점에서 한국 전쟁의 최초의 연합작전이었다. 미국 버지니아주에 위치한 노퍽시. 대서양 연안에 자리한 이곳은 해공기지가 들어선 대표적인 군사도시입니다. 150여 년 전부터 시청과 법원으로 사용된 이 건물은 현재는 메가더 기념관으로 불리고 있습니다. 실내로 들어서자 한국전쟁 특별관이 방문객을 맞이하는데요. 전시 공간은 메가더 장군이 남긴 유품과 자료로 가득합니다. MacArthur only has one cap from World War II to the end of his career. So this is it. When he lands in Korea for the first time, he's wearing it. When he attends ceremonies in Korea after World War II, he's wearing it. So 한국에서 전달한 특별한 훈장도 확인할 수 있습니다. So this is the Order of Military Merit. So just a few years ago, the Korean government sent it to the memorial
for MacArthur, with a reminder that Korea does not forget what MacArthur did. 도서관과 문서 보관소, 한국 전쟁과 인천 상륙 작전을 기록한 자료가 가득합니다. So this will be more items related to 8th Army, some official correspondence regarding the war, and some intelligence reports and photographs as well. The Han River and bridges that are still intact and obviously not. That old soldiers never die. They just fade away. 1951년 4월 메가더 장군이 고별 연설 중 전한 이 메시지는 명언으로 남았습니다. 한국 전쟁을 마지막으로 50여 년간의 군 생활을 마친 메가더 장군. 그는 인천 상륙 작전을 어떻게 회고했을까요? He always talked about the Incheon operation as being a 5,000 to 1 gamble. It was an enormous risk for him to take as a general officer, but he always recognized that the Korean people were risking everything to fight for their freedom as well. And so I think in later life, he does mention just again the resilience of the Korean people, and he looked forward to a time where Korea would rebuild from the ashes of that war. And I think today, if he was alive and could see the Republic of Korea today, he would be incredibly impressed by what has come out of the ashes of that war. 불가능한 조건에도 불구하고 인천 상륙 작전이 성공하기까지 보이지 않게 헌신한 주역들이 있습니다. 그들을 만나러 인천의 섬으로 떠나봅니다. 영흥도로 가는 길, 육지와 다리로 이어져 차로 이동이 가능한 섬인데요. 영흥도에선 아주 특별한 전적비를 만날 수 있습니다. 해군 영흥도 전적비에 새겨진 이름. 인천 상륙 작전을 위해 전사한 우리 해군과 영흥도 주민들입니다. 상륙 작전에 부적합한 해안가에 함정이 성공적으로 진입하려면 지형지물 등의 사전 정보가 필요했는데요. 이에 해군 첩보 작전이 펼쳐졌고 가장 먼저 인천의 섬들을 공략합니다. 인천 예해에서 내해로 들어가려면 두 가지 수로가 있어요. 그게 이제 동수로와 서수로입니다. 그래서 이 수로 모두 다 길이는 길고 폭은 좁아요. 그다음에 굴곡이 심하고 그다음에 수심이 얕고 그다음에 조류가 굉장히 빨라요. 그래서 함정이 기동하는 데는 굉장히 많은 제한점을 받고 있어요. 그래서 그 지형을 잘 알고 있는 우리 해군이 PC-702함 등 총 8척이 8월 16일부터 8월 21일까지 인천 근해에 있는 도서들을 순차적으로 탈환하는 작전, 이른바 리 작전을 수행을 한 것이죠. 리 작전의 지휘자인 이희정 중령은 문갑도, 덕적도, 이작도를 순차적으로 수복하고 8월 21일엔 영흥도 탈환에 성공합니다. 영흥도 탈환 3일 뒤인 8월 24일 새벽, 영흥도 십리포 해안에 대원들이 상륙합니다. 부산에서 출발해 영흥도에 상륙한 이들은 비밀리에 엑스레이 작전을 수행할 해군 첩보대원. 엑스레이 작전은 즉 말해서 첩보 수집 작전이라고 부르고 있습니다. 여기 참전한 대원들은 그 당시 우리 해군 정보국장을 역임하신 한명수 소령을 비롯한 정보국 소속 장병 및 군무원 17사람이었습니다. 그 17분들은 8월 24일 날 영흥도에 상륙을 해서 상계조를 편성을 해서 인천, 서울, 수원 등지로 잔입을 해서 인천 상륙 작전에 필요한 정보를 수집해서 미 해군 클라크 대위를 통해서 미 극동부 사령부에 전송을 하게 됩니다. Over that time, Clark is able to gather incredibly important intelligence
on the North Korean troop dispositions and weapons emplacements throughout Incheon Harbor. He's able to gauge the stability of the sandbars and their ability to support ships when they're landed and stuck there at low tide. They're able to look at the height of the seawalls, so they know how high to make the ladders so that the troops can disembark from the landing craft and get over the seawalls that safeguard the harbor. And being able to look at the conditions of the harbor, to know what the tidal fluctuations are, to see if there are any mines in the area that could impede the landing. 엑스레이 작전을 지휘한 이는 한명수 소령. 생전에 그는 첩보 작전이 성공할 수 있었던 건 영흥도 주민들의 헌신이 있었기에 가능했다고 강조했습니다. 내가 장군은 첩보 부대의 공적을 높이 평가하여 이 공자들에게 무거운 훈장을 수여해야 되는데 이는 특히 영흥도 도민들을 비롯한 인천 시민들의 애국적이며 필사적인 협력의 산물이었습니다. 영흥도의 한 주택가를 찾은 방문객. 당시에 해군 첩보부대원들을 도와서 활동하셨던 영흥도 청년 방위 대원분들의 유가족분들을 만나 뵙게 됐습니다. 그는 특수부대 출신으로 현재 한 보훈단체에서 활동 중인데요. 그의 임무는 엑스레이 작전 당시 대원들을 도왔던 영흥도 전사자의 현황을 파악하고 그 유가족을 찾는 일입니다. 옛날 기사도 찾아가면서 정말 방대한 자료를 수집을 했습니다. 결국 해군 역사기록 관리단을 통해서 전사자 명단을 받을 수 있었습니다. 청년 방위 대원 중 6.25 참전자로 등록되지 않은 분들을 찾아서 유공자로 등록을 시켜서 그분들의 명예를 되찾아 드릴 것입니다. 그는 추가 조사를 위해 영흥도 전사자 명단에 오른 한 인물의 유가족을 만났는데요. 아버님께서는 여기 우리 노재우 전사자분하고 관계는 어떻게 되시는 겁니까? 작은아버지 3학년 이후에 일어난 일일 거야. 전사자로 기록된 이름 노재후. 당시 대한청년단 방위대원으로 엑스레이 작전을 돕다 희생된 인물입니다. 인천 상륙 작전하기 위해서 영흥도를 먼저 상륙을 한 거예요. 청년단 단장을 맡고 주민들이 그 벡터 거기에서 보초를 저녁에는 섰다고 그랬는데 연락병을 내보냈는데 아무도 응답이 없고 그러니까 이 두 양반이 그 제 방 걸어나가다가 그 인민군한테 붙들린 거예요. 그 인천 상륙 작전 마을 어르신들을 통해 더 자세한 내용을 전해들을 수 있었습니다. 위에서 엑스레이 작전이 벌어질 때 사실 이 청년단들이 한 역할은 뭐냐면은 망을 본 거예요, 망. 자기네들 활동 내용을 적에게 전혀 영흥 사람들이 알려주질 않았대. 한명수 제독도 그 찾기 위해서 무작위 여기를 5, 6번 왔었어요. 근데 결국은 못 만나고 돌아가셨어요. 인천 상륙작전의 성공을 이끈 해군 첩보부대원. 그들에게 정보를 전달하며 함께 전투에 임한 영흥도 대한청년단은 약 30명으로 파악됩니다. 여기에 계신 6분들은 작전 중에 전사하신 분들만을 이렇게 새겨 놓으신 거고요. 한명수 총장님께서 17인의 결사대를 17인의 해군 첩보부대원들을 이렇게 선발을 할 때는 독신자 위주로 선발을 하셨다고 해요. 그래서 그 독신자 분들이 돌아가신 이후에는 유족에 대한 그 단서라든가 그러한 것들이 이어지지가 않아서 찾기가 힘든 부분들이 있었고요. 여기에 적혀져 있지는 않지만 뭐 발굴을 못해서 혹은 기록이 없어서 이렇게 찾지 못하는 분들도 분명히 계십니다. 전사자들의 희생과 헌신으로 얻은 자유와 평화. 그들의 이름이 모두 복원되어 전적비에 새겨지길 기대합니다. 이번엔 인천 상륙작전 당시
인천으로 가는 백길을 밝힌 주인공을 만나기 위해 유람선을 탔습니다. 인천항에서 약 16km 떨어진 섬 팔미도. 멋진 풍광과 우리나라 최초의 등대로 유명한 섬입니다. 팔미도 등대는 인천 상륙작전 성공을 이끈 주역 중 하나로 꼽히는데요. 등대라고 하는 것은 선박들에게 길을 안내해주고 인도해주는 역할이었지 않습니까? 그 당시에 이제 덕적도, 영흥도를 거쳐서 팔미도를 반드시 이제 점령해야 되는 이유는 그 등대 점등을 통해서 연합군 함대들이 안전하게 목표 지역이었던 월미도와 인천으로 항해할 수 있도록 어떤 길을 인도해 준다는 역할에서 반드시 이제 팔미도와 팔미도 등대의 점등은 필요했었습니다. 06시 정도의 만조 시간이 됩니다. 즉 06시경을 기준으로 해서 팔미도를 점령해야 됩니다. 팔미도에서 바로 월미도를 기동해야 했던 것이기 때문에 팔미도에서의 그 등대 역할이 대단히 중요했던 것입니다. 네, 저것이 팔미도 정상이고요. 그곳에 보이는 것이 팔미도 등대입니다. 여기서부터 한 20분 동안 비탈길을 따라 올라가 보면은 등대가 보일 것입니다. 팔미도 정상에 오르면 만날 수 있는 아담한 등대. 바로 인천 상륙작전의 백기를 연 팔미도 등대입니다. 유엔군 사령부는 켈로 부대에게 팔미도 등대 점등의 임무를 부여하는데요. 켈로 부대는 주로 한국인들로 구성된 특수부대. 이들은 당시 북한군이 점령하고 있던 팔미도 탈환을 위해 비밀리에 첩보 작전을 수행합니다. 미 극동군 사령부 정보참모부 예하에 연락부대가 있었고 그 소속으로 KLO 부대가 있었습니다. 이 지역을 담당해서는 이제 최규봉 그분이었고요. 이 팔미도에 있는 정보를 취합하기 위해서 두 차례 9월 10일과 9월 14일 날 주차를 걸쳐서 이렇게 접근하게 되는데 여기를 점령하고 여기를 보호해 줬기 때문에 결정적인 역할을 했다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 9월 14일 밤 켈로 부대는 사투 끝에 등대 점등에 성공하고 해군 함정 261척과 병력 7만 5천여 명은 팔미도 등대가 인도하는 바닷길을 따라 목표 지점으로 이동해 인천 상륙작전을 개시합니다. 이렇게 인천의 섬 곳곳에서 헌실한 숨은 주역들로 인해 성공할 수 있었던 인천 상륙작전은 다음 해 다시 한번 감행됩니다. 부산에 위치한 한 추모공원. 이곳은 세계 평화와 자유의 대의를 위해 생명을 바친 유엔군 장병들이 잠들어 있는 공간입니다. 현재 우리가 누리고 있는 자유와 평화의 가치가 얼마나 소중한 것인지를 다시 한번 깨달을 수 있게 해주는 공간이기도 하고, 많은 분들께서 유엔기념공원에 참배를 오셔서 더 특별한 경험을 하실 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 이곳에 특별한 손님이 방문을 했습니다. 바로 한국전쟁 참전용사인 황상영 씨입니다. 그는 1951년 2월 10일에 개시된 제2차 인천 상륙작전 당시 승조원으로 참전했습니다. 1932년 10월 7일째 해군 입대는 몇 살? 19살 때 했습니다. 당시 학생이었던 그는 6.25 전쟁이 일어나자 자원 입대를 했는데요. 그는 대한민국 최초의 전투함으로 알려진 백두산함의 승선에 탄약수로 복무하며 한국전쟁에 참전했습니다. 백두산함을 처음 탔을 때는 과연 이 쇳덩어리가 물 위에 떠가지고 계속해서 있겠느냐 하는 그런 생각을 해봤습니다. 백두산함은 당시 국민모금운동으로 자금을 모아 마련한 중고 전투함인데요. 몇 년 전 국가보훈부가 한국전쟁 영웅으로 선정한 백두산함은 제2차 인천 상륙작전에 투입된 함정입니다. 1951년 1월 4일 날, 그 일사후퇴라 그러거든요. 이것이 이제 서울 함락한 날입니다. 그 다음 날 인천이 함락이 됐어요. 그래서 우리 해군과 해병대에 의해서 단독으로 1951년 2월 10일 날 인천을 재탈환하는 이른바 제2차 인천 상륙작전을 감행하게 됩니다.
상륙 작전을 할 때는 우리가 오후에 7시에 인천 앞에가 덕적도가 있습니다. 백두산 함의 포는 3인치 포인데 우리 발마합니다. 포탄이 말이죠. 한 발에 100불씩 했습니다. 우리가 돈이 많이 없어가지고 100발밖에 못 사왔어요. 한 50발 정도 남아 있었는데 그리고 상륙 작전을 하기로 이렇게 시작했습니다. 이제 진행 과정에 이제 한포 사격을 계속 하는 것이죠. 예, 그 소리를 듣고 이제 대부대가 상륙한 것을 알고 북한군들은 다 도망을 간 것이죠. 쉽게 이제 우리가 점령을 하게 됩니다. 제2차 인천 상륙작전 성공으로 일사 후퇴 이후 빼앗겼던 인천을 재탈환합니다. 그동안 이제 들끓어왔던 한국을 포기하고 제주도나 그다음에 일본, 하와이, 심지어는 서사모아 군도까지 철수하겠다는 이른바 한국 포기론이 이제 싹 사라지고 대한민국을 이제 끝까지 수호하겠다는 한국 사수론의 그 여론이 일기 시작했다는 것이 큰 영향을 미치게 된 겁니다. 상륙 작전도 그렇고 6.25를 우리가 당해봤습니다만은 정말로 그런 일이 있어서는 안 되죠. 그 동족 아닙니까? 참전용사의 후배들이 있는 곳을 찾았습니다. 이곳은 시민을 위한 문화공간으로 거듭나고 있는 인천 내항 8부두. 제75주년 인천 상륙작전 기념주간을 맞아 해군에서 시민들을 위한 특별한 행사를 선보였는데요. 평소에는 접할 수 없는 함정을 시민들에게 공개하는 날을 마련한 것입니다. 공개할 함정의 이름은 강감찬함. 길이 약 150m, 폭 18m에 달하는 대형 전투함인데요. 시속 60km에 가까운 속도로 항해하는 거대한 함정입니다. 최신 전투 체계를 갖추어 바다 위에서 발생할 수 있는 위협뿐만 아니라 공중 위협, 미사일 공격에도 대응할 수 있는 우리 해군의 핵심 전력입니다. 자, 지금부터 강감찬함을 보시겠습니다. 해상작전 헬기가 이착륙하는 비행갑판, 잠수함 추적, 정찰 활동, 구조작전 등 하늘과 바다를 연결하는 임무 수행 공간이 오늘은 포토존으로 변모했습니다. 다음은 함수갑판으로 이동하시겠습니다. 역시 해군 출신이라고 길차렷을 해주시고, 네, 감사합니다. 와주셔서 감사합니다. 이곳은 함수입니다. 이곳에는 5인치 함포와 수직 발사기가 배치되어 있어 적 함정과 항공기, 지상 목표까지 공격할 수 있습니다. 함정 공개 행사에 방문한 시민들은 우리 해군과의 특별한 추억을 사진으로 담아갑니다. 군함 직접 타보셨는데 어떠세요? 그리고 이렇게 큰 게 바다에 이렇게 떠서 다닌다는 게 정말 신기하고 그냥 얼떨떨하고 좀 그래요. 되게 멋있네요. 해군 그분들도 너무 친절하시고 막 아주 너무 든든한 우리의 해군이라고 생각이 들어서 되게 뿌듯하고 감동스럽습니다. 든든한 안보를 근간으로 자유를 즐기는 사람들. 전쟁의 기억은 이제 미래 세대를 위한 평화의 메시지로 거듭날 준비를 하고 있습니다. 항공우주 산업의 도시 미국 휴스턴. 제2차 세계대전이 남긴 유물이 평화를 전하는 메시지로 부활했다는 소식을 듣고 현장을 찾았습니다. 이곳은 항공기 정비와 보관, 그리고 전세기 서비스 등을 제공하는 회사입니다. 베테랑 기술자들이 정비하는 기체 중 가장 오래된 비행기가 야외에 정차 중인데요. 바로 기체 연령 80년이 넘은 항공기 A-26입니다.
이곳에선 2차 세계대전과 한국 전쟁에 참전한 또 다른 주인공을 만나볼 수 있는데요. 바로 A-26 인베이더입니다. 인천 상륙작전 참전 경력을 보유한 A-26 인베이더를 함께 체험해 보겠습니다. A-26은 제2차 세계대전 당시 미국의 항공사에서 개발한 경폭격기이자 지상공격기입니다. 한국전쟁에는 미 공군 소속으로 투입되어 지상 지원과 야간 폭격 등의 작전을 수행했는데요. 정전협정 체결 직전까지 참전했던 전투기입니다. A-26s were some of the first aircraft to become engaged in combat during the Korean War, trying to repel the invasion. During the Incheon landings, as you know, it was primarily a Navy and Marine landing, but as the North Koreans tried to send reinforcements and logistics to Incheon to help repel the invasion, the A-26 played an important role in terms of interdicting those supplies. 냉전 시대의 전투기는 이제 국제 행사의 메인 이벤트를 담당하고 있는데요. 에어쇼와 추모식 등에 참여해 참전 용사를 기리며 미래를 향한 평화의 메시지를 전하고 있습니다. There she is. Camera guy's going to get the. Let's go in the bomb bay. So the bomb bay, we are a little more civilized today, right? Like there was a time she carried bombs, which, you know, protected divided nations. Today we carry stories and memories, hope, yes, you know, for a better, peaceful future. But this is where we call the business side of the aircraft. And so today we go to air shows. We carry our oil, our camping chairs for air shows, and our satellite systems for Starlink, and the comfort section for our maintenance. But back in the war, that was the bomber. And he actually had remote control for the guns. So the guns at the top, there was another gun turret in the belly, yes, and in the nose, and in the wings. And one guy could do it all by remote control. remote control. 75년 전 한반도의 하늘을 날았던 전투기를 제작진이 직접 타보기로 했습니다. 경력 40년이 넘는 베테랑 조종사이자 이 회사의 CEO인 로저 올시 씨가 조종석에 앉아 운행을 맡았는데요. A-26을 타고서 1시간 넘게 휴스턴의 하늘을 날았습니다. 고도는 좀 낮았지만 속도는 좀 빠르지 않았고 구름을 지나갈 때는 사실 좀 무서웠습니다. 기체가 좀 흔들리기도 하고 프로펠러가 옆에서 돌아가는 이런 비행기는 처음 타보고 비행기가 우리 대한민국 영공에서 어떻게 활동을 하고 이 비행사 또는 조종석 옆에 있는 이 군인들이 어떤 마음을 가졌는지 아주 조금은 좀 이해를 할 수 있었습니다. A-26의 보공과 조종을 책임지는 로저 울시 씨. 낡은 전투기인 A-26을 되살리는 작업은 역사를 보존하고 참전 용사들의 헌신을 기억하기 위한 임무라고 말합니다. We were in Normandy with her last year at the Normandy 80-year anniversary there. 103 years old, just weeping about how important that aircraft was. The weight of keeping her alive and keeping her flying and being a symbol of that friendship and freedom, we take that responsibility extremely seriously. We will be in South Korea. It might be the 76. Hopefully not having to wait till the 77 because we want to get there and honor our vets while they're here to be honored. 제75주년 인천 상륙작전 기념주간. 광장 앞에 많은 사람들이 모였는데요. 전통 의상을 입고 국기를 든 각국의 학생들.
이들은 인천 소재대학의 유학생들입니다. 인천 상륙작전을 기념하기 위한 거리 퍼레이드에 동참하기 위해 이곳에 모였습니다. So today I came here to celebrate the Korean culture and to how can I say it, like to because I'm so happy to spend time with the Korean people. So yeah, very good. And why did you come to this festival? I come to this festival because I would like to share my culture. I would like to present France. I like this country, and I'm proud that French people give the liberty to Incheon. 유학생들과 함께 군악대와 의장대 등이 동인천역에서 인천시 중구청까지 이어지는 거리를 행진하면서 시민들과 함께 호흡했습니다. 군인 아저씨들 옷이 되게 멋졌어요. 퍼레이드 행렬이 종착지에 도착하자 특별한 이벤트가 시작되었는데요. 바로 75년 전에 인천시 중구청에서 펼쳐진 수복식을 재현하는 행사입니다. 1950년 10월 인천 수복을 기념하며 태극기를 개양했던 의식을 다시 치르자 시민들의 이목이 집중되었습니다. 인천 개항장 거리에서는 시민들과 함께하는 문화 행사도 펼쳐졌는데요. 저희 체험 부스는 이제 인천 상륙작전을 기념하는 체험 부스인데요. 저희 인천 상륙작전이 다른 나라의 도움을 많이 받았잖아요. 영국 같은 경우에는 홍차가 유명하니까 홍차 티백 꾸미기 이런 거를 진행을 하고. 참여 부스도 하셨잖아요. 네. 어떠세요? 이런 거 너무 좋았던 것 같아요. 애들이 모든 그 행사 참여해가지고 뭐 만들기 다 참여했었습니다. 너무 좋았던 것 같아요. 참전용사와 시민 등 300여 명의 승객을 태운 배가 팔미도 앞바다로 향하는데요. 이들은 인천 상륙작전 전사자의 희생과 공로를 추모하기 위해 승선을 했습니다. 선상 위에 공연이 마무리되자 배는 팔미도 가까이에 도착하고 희생자들을 추모하는 시간. 참전용사와 유가족 그리고 시민 대표가 하나가 되어 해상 헌화를 준비하는데요. 75년 전 헌신했던 이들의 넋을 기립니다. 역사를 잊은 민족에게는 미래가 없다고 생각하거든요. 다양한 역사적 사건도 있지만 인천 상륙작전이 저희에게 주는 의미는 굉장히 크다고 생각합니다. 숭고하게 목숨 바쳐서 전쟁에 임해 주신 많은 분들께 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 기억과 감사, 연대와 미래, 화합과 평화. 인천 상륙작전의 도시 인천은 이제 국제 평화 도시로의 도약을 준비 중입니다. 76주년 인천 상륙작전 기념행사는 주간 행사에 국한되지 않고 인천 상륙작전의 역사적 가치와 의미를 인천 시민뿐 아니라 전국적으로 공감하고 확산될 수 있는 붐업 프로그램을 기획하고자 합니다. 5년 단위 국제 행사로 추진하기 위해서는 국가 기념일 지정 등 필요한 과제들이 있기 때문에 인천 상륙작전에 대한 전 국민적 역사적 가치에 대한 공감이 필요한 상황이고 고령이신 참전 용사와 유가족에 대한 예우에 중점을 둔 기념 행사로 준비하겠습니다. 더 하고 싶은 말씀 있으세요? 더 하고 싶은 건 없어요. 노인들이 대한민국을 지키기 위해서 열심히 싸웠구나 하는 것을 젊은이들이 알아줬으면 좋겠다 하는 것밖에 없어요. 참전 유공자들도 점점 고령화가 되고 돌아가시고 있는 이런 상황들, 그리고 그 참전 기록들, 그리고 그 참전 전적지와 같은 역사 문화 시설들이 지금 대부분 소실된 상황에서 지금이라도 인천 상륙작전이 지닌 이런 역사적인 가치를 우리가 살려서 미래 평화로 만들기 위해서라도 반드시 역사 기억 복원 프로젝트는 반드시 필요하다고 보고요.
자유를 지키기 위한 희생이 평화로 이어집니다. 숭고한 헌신에 대한 기억과 계승은 자유의 등불이 되어 미래를 비춥니다.